अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। परम सत्कारयोग तख्त चबर छत्र दे मालक, जुगो जुग अटल सरबरे कायनात, समुची मनुखता दे सांझे रहबर, कलयुगी जीवां नूं तारन हारे धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरना कमलों का ध्यान धरो। दोवें हथ जोड़ के सुरती दे नाल सतगुरां नूं नमस्कार करते हुए गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी ने अपार किरपा की है, आपां नूं सत्संग दा सुभाग समां महाराज दी किरपा दे नाल प्राप्त होया है। पूर्ण पुरख पूर्ण महात्मा ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी, जिन्हां दे जीवन दी आपां लड़ीवार विचार सरवण करते आ रहे हाँ। महापुरुषां दे जीवन दे विच कल आप जी ने अनेकां गुरमतियां विचारां जो महापुरख अपनियां सेवादारां नूं दृढ़ कराया करदे आप जी ने सरवण कीतियां। तो तनूली जिथे डूमा ते महापुरुष आया करदे सत्संग हुंदा, ते उत्थे होर बेअंत संगतां जुड़िया करदियां। एक समय दा ऐसा वचन महापुरुष कथा कीर्तन तो उपरंत संगतां नूं गुरमतियां विचारां पवित्र बचनां द्वारा निहाल कर रहे सी। महापुरख बचन जो सुना रहे सी कि संगत जी, जो शराब दा पीना है वो गुरमत दे अनुसार बहुत वड्डा पाप है, बुरा है। जिन्ने भी विकार पैदा हुंदे हन वो इस नशे तो पैदा हुंदे हन। इसदा अखरी अर्थ महापुरुषां ने ऐसा कीता। फारसी का शब्द शराब, शर आब, शर नाम है शरारत का, आब नाम है पानी का। भाई ये जो पानी है ये शरारत का पानी है, शैतानी पैदा करने वाला पानी है। सो महापुरखा ने एक प्रमाण दिता भी एक राजे ने किला रचिया है, इस दे 4 दरवाजे हैं। किला बड़ा सुंदर है, ये विच भांत भांत दे रंग तमाशे रचे हुए। सब दुनिया दर्शनीय इस किले नूं देखण वास्ते आ रहे। उस किले दे पहले दरवाजे विच अनेक तरह के मास बना के रखे हुए हैं और ऐश परस्ती वाली दुनिया खा खा के विकारां विच फस रही है। दूसरे दरवाजे ते वेसवा दा अखाड़ा लग्या होया है और उहो जी बिरती वाले लोग उत्थे रुक रहे हैं। तीसरे दरवाजे पर जुआरियां दा अड्डा है। चौथे दरवाजे ते शराब खाना है। सो शुभ गुणां तो हीणे लोग इन्हां दरवाजियां दे उत्ते खुआर हो रहे हैं। जो बादशाह है इन्हां सारियां तो अगे उपर बैठा है। सो जिहड़ा इन्हां औगुणां तो बच जावे उन्होंने बादशाह के मिलाप का सुख प्राप्त होता है। पर कोई पहले दरवाजे विच फस जाता, कोई दूजे विच फस जाता, कोई तीजे थां रुक जाता है। सो महापुरख कह रहे कोई बंदा पहले दरवाजे थानी किला देखण वड़िया, उन्हें बादशाह दे मिलण दी अपने मन विच इच्छा रखी हुई सी। जदों उन्हें मास वाली जगह तकी उहदे मन विच बड़ी गिलानी आई। ज्ञान पैदा होया भी मास खाना तो महापाप है, ये तो जीवां नूं दुख दिता होया है।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖੀਚਰੀ ਜਾਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ, ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਣੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਤੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਖੀਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾ ਕਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੈ ਕੱਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਖਾਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਬੇਸਟਾ ਆਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚਮੜੀ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹਨ ਨਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨਾ ਜਈਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਹੈ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਿਆ, ਰਾਜਾ ਨਲ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲ ਪਏ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ। ਪਾਂਡਵ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਨਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ, ਵੀ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਵੈ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਵੈ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ, ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਮਤ ਜੋ ਪੀਵ ਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਕੁੱਲਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਝੂਠ ਤਮਾਕੂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਵਾਨ ਕੋਟਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨੇਅਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਿਸਟਰ ਕੀਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1000 ਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੌਦਾਗਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਾਏ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਾਏ ਵਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰਾਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਏ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਾਏ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਆਲਸਰ ਪਰ ਗਏ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰੁਆਲਸਰ ਆਏ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤਿਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਪਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਏ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਰਾਜੇ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੰਪਾ ਸੀ
ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਨਾਰਾਇਣ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਜਲ ਬਮਨ ਬੈਰਾਗ ਰਿਪ ਥਕਿਆ ਬਾਹਨ ਹੋਏ, ਰਾਜਨ ਚੰਪਾ ਤੁਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਸੋਈ ਭੇਜੀਏ ਮੋਹੇ। ਚੰਪਾ ਨਾਮ ਅਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਪਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਚੰਪਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਬਾ ਚੰਪਾ, ਤੋ ਚੰਬਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਫੀਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਚੰਪਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ। ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਔਰ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਭਰਤਾ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਪ ਵਿਡਾਰਨ ਮਦ ਹਰਨ ਕੁਲ ਕੋ ਲਾਵੇ ਲਾਜ, ਐਸੀ ਨਾਰ ਬਿਦਕਾਰ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਰਘੁਰਾਜ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚੰਪਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਚੰਪਾ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਪਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁੱਲ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲੰਕੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਭਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖੱਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਉ ਭਾਂਗ ਸਿਫਤ ਕਾ ਕੁੰਡਾ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਕੀਆ ਡੰਡਾ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਥ ਪੀਆ, ਤਬ ਹੁਆ ਅਮਲ ਅਖੰਡਾ, ਬਾਬਰ ਕਲੰਦਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ। ਉੱਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਖੀਓ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਭੰਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਖਾਹੇ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ, ਤੇ ਸਭੈ ਰਸਾਤ ਲਜਾਏ। ਐਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਨਸਵਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਸਵਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਰੱਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਹਾਦਾਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਵੱਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7100 ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ, 101 ਪਾਠ ਕੋਤਰੀ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਕੋਤਰੀ ਵੱਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੋਤਰੀ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਪਾਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7100 ਪਾਠ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਦਾਨੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਦਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਦਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਖਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
ਤਾਂ ਦੇਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਭਾਈ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਸਕਾਰ ਇਹਨੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਦਾਨੀ ਕਹਿਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਊ ਮਹਾਦਾਨੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਮਹਾਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਸੰਤਿਓ ਵਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ओखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारै, दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारै। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਖ ਰੋਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤਨੂਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ
ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁੰਡਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਢੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਬੱਚੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੀਬਰ ਵਿਰਾਗ ਸੀ। ਤੀਬਰ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੋ ਭੋਗ ਜੋ ਕਰੈ ਸਭਨ ਕਾ ਤਿਆਗ, ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਟ ਸਮ ਜੇ ਗਿਣੈ ਬੀਤਰਾਗ ਤੇ ਲੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਬਰ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿੱਠ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬਾ, ਐਦਾਂ ਹੱਠ ਨਾ ਕਰ, ਐਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਮੰਨੀ। ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜੇ, ਸਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧੂਪ ਰੱਖਣਾ, ਗਊ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।
8 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਵੀ ਛਕਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਆਉਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਸਤੂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲਸ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾ, ਪਿੱਟੀ ਜਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਦਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜਾਏਗਾ ਉਦਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬੰਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਣਾ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕ ਕੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਕਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਵ ਸਰੂਪ, 52 ਰੂਪ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ, ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਮਹਾਨ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ।
आख्या कोई नहीं, जिन्नी गल समझ लगी उन्नी ठीक, जिन्नी नहीं समझ लगी वो बाकी गल हुण संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी तैनूं समझाउणगे। इन्ना बचन करके थोड़े समय बाद वो जो दिव्य स्वरूप परमेश्वर बालक रूप दे विच प्रगट होए सी वो अलोप हो गए। तां हुण फिर संत महाराज दे कोल आके नमस्कार करके दर्शन दिदारे करके जो खेड वापरी सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਧਰਲਾ ਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮਾਈ ਜਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਲ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਭਈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਸੰਤ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਏ, ਦੋਏ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਰਖ ਲਈਏ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਬਲਾ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂੰਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਧੂਫ ਧਕਾ ਕੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਤੇ 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈਣੀ ਕੋਲ, ਜਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਲ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਇਹ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਜਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਜਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਗਊ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਧੂਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਗਏ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਤੇ 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਜਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ। ਬਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਮਾਈ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜੁਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟਹਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।